नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 24 सेप्टेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर लोकों समस्या निज पाखक जाकि मुख्यमंत्री शुणवे ता सहित रही पियाज तेल रेट बढ़ला लगातार 5 दिन वर्षा पीएम किसान सीएम किसान एवं सुभद्रा योजना ता सहित राशन कार्ड केवे मिलियो भत्ता टଙ୍କା केवे मिलियो एने अनेक 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेणु खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध वीडियो को लाइक करी आपणको जिल्लार जदि खबर देखा चाहते आपणको जिल्लार नाम मध्य लिखि दिंतु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 खुशी खबर 6 सप्ताह पर आज खोलिला मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ तेबे सबुठारु मंत्री को बड़ भेटी हैला पंजीकरण करथिबा हजार जन को ही भीतर को छड़ाइथिबा जना पड़िछि से माने निजर अभियोग सुनाइछंती मुख्यमंत्री को आ मुख्यमंत्री सुनाइबा को आसिथिबा केही भी खाली रे गलेनी समस्त मुख्यमंत्री निज अभियोग सुनाइले आ सबुठारु आउ गोटे बड़ कथा हला लोकों मुख्यमंत्री एवं शुणिबे लोकों समस्या सब जिले एवं खोला हब अभियोग प्रकोष्ठ जहाँफल प्रति लोकों समस्या मुख्यमंत्री शुणिबे आउ लोक मान खर्चांत होगापी पड़ो ना भुवनेश्वर आसवाई पड़ोनी निज जिले से निजर अभियोग एवं निजर जहाँ भी अच्छी सबकि शुणाई पारे भत्ता टंका राशन कार्ड एवं निजर जहाँ भी दुख अच्छी सब मुख्यमंत्री को कहीपर जहाँफल से ता नहीं कि आश्वासना पाइबे एवं मुख्यमंत्री साहाय्य करिवे। तेबे आउ गोटे एक बड़ खबर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जदि आपण माने चाइल्ड पोर्न देखुचंती बा डाउनलोड करूचंती बा रखुचंती एहा एक दंडनीय अपराध बोली कुआ जायछि शिशु यौन शोषण विरोध में राज्य सरकार शून्य सहनशीलता नीति आपणाइबे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट राय को राज्य सरकार संपूर्ण समर्थन जणाइबा सहित राज्य रे कोनोसी प्रकार शिशु यौन शोषण को बर्दाश्त करा जिवो नाही बोली कुआ जायछि तेणु प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फॉर्म सेक्शन ऑप्शन 8 रे एबे समस्त को अश्लील वीडियो देखिबा पे मना कराइछि एवं डाउनलोड करिया पे मध्ये मना कराइछि जदि एहा नै कि धरा पड़ते दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जेल मध्य पठा तेणु एने कि समस्त कुआ जाइछि तेणु गवर्नमेंट जहाँ भी डिक्लेयर कर बहुत भल कथा कहीं आजिकल जो राज्य में जहाँ सब होउछि केवल यही सब वीडियोग्राफी तेणु सबुठारु स्वागत योग्य तेणु एपर्यंत जदि आम वीडियो को देखुचंती गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी आपन जिलार नाम लिखि दिंतु चलतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा कौन रही तेबे आपण माने शुणिथिबे किछि दिन पूर्वे आलू रेट बढ़िथिला आलू रेट लगातार 2 मास पर्यंत बढ़िला और एबे पुणी राज्य उपरमुआ होइछि पियाज दर सारा राज्य रे विभिन्न शहर बढ़िछि पियाज दर तेबे राजधानी रे वर्तमान पियाज दर हैला 80 रु 90 टंका आ कटक रे किलो पिछा 60 रु 70 टंका जहा खाउटी को मुंड बिंधार कारण पलटिछि आलू पर एबे पियाज दर बढ़िछि देखंतु जो पटे एबे टंका दिया होछि जनसाधारण गरीब लोक को एबे तापर पुणी एई सब रेट बढ़ुछि काहे कि ना से माने जो पटो हेले हातेइबे कारण आपण माने भाबुचन गवर्नमेंट हमकु टंका दउछि किंतु बुलेई बके आम टंका ही हमकु दउछि आ एपटे पियाज दर 80 टंका हेला लोक भाबुचंती हठात पियाज दर एमिति बढ़िबार कारण कोन केही किछि कहि परनती आ पियाज दर को नै समस्त मन असंतोष सृष्टि होइछि जा पर लोक माने मध्य परिबा को नेबा पई डरुचंती कारण सब रेट बढ़िबा सत्ते मध्य तेल 25 टंका बढ़िछि पियाज एबे बढ़िलानी 80 टंका से नै लोक मुंडरे चिंता मध्य पसिला राशन कार्ड धारी बहुत बड़ दुख खबर आपण माने भाबुथु जे नुआ राशन एबे पाइबे किंतु नुआ राशन कार्ड जो माने आवेदन करछन तांको मिलिबो नाही जे पर्यंत केवाईसी न होइछि से पर्यंत मिलिबो नाही बोली सरकार घोषणा करिसंती तेणु केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक जो माने बाहर रहउछन्ती तुरंत आसी केवाईसी करंतु बारंबार सरकार ए नै मध्ये घोषणा करूछन्ती दिने सरकार घोषणा करथिले जे केवाईसी पई कोनोसी डेट नाही किंतु एबे कहउछन्ती केवाईसी पई अक्टोबर 31 तारिख शेष तारिख तेणु ता पूर्व आपण माने केवाईसी करिदंतु नहले आपनको राशन कार्ड मध्ये कटि जिवो धनी श्रेणी लोक चंचकता करी राशन कार्ड हातेइचंती किभଳି ताको कटा जिवो से नै सरकार लागिचंती पाखापाखि 16 लाख धनी लोक एबे राशन कार्ड हातेइचंती बेली कुआ जाउची तेणु ताको राशन कार्ड कटिले 8 लाख लोक को नुआ राशन कार्ड मिलियो बेली कुआ जाउची एई वर्ष शेष सुधा नुआ राशन कार्ड पाइ जेबे हिताधिकारी माने पुणी नुआ आवेदन करि परिबे तेणु आउ गोटे बड़ खबर लक्ष लक्ष कर्मचारी को दीपावली रे बड़ भेटी
34% ବଢିବ ଦରମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଏନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ତୁରନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର 34% ଦରମା ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ଆଉ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏନେଇ ବଜେଟ୍ର କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ଭେଟି ଦିଆଯିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମିଳିବ। ଆଉ ସେମାନେ 34% ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି କହିଛି ଏହି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଭରତପୁର ଘଟଣା ଥାନାକୁ ନେଇ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣାଟି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ଥାନ୍ତା, ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆଗକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକକୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ବଦଳାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ନଗଦ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ବାକି ପୁଣି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ବୋଲି କାହା ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଣ, ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଖବରଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଆଇ କରିବ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଉପଚାର, କେତେ ହେବ ସଫଳ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗର ମୁନସଟ୍ ପାଇଁ ନିଜର ରଖିଥିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପଚାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହାର ଉପଚାର ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହାୟତା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏବେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ $7.5 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଏଆଇ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 2024 ମସିହାରେ କ୍ୟାନ୍ସର 2 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଆଶଙ୍କା ହୋଇଛି। ସବୁଆଡେ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବେ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା? ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ, ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋକ। କିଭଳି ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ! ଗର୍ଭବତୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପୋକରା ଛତୁଆ, ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଛତୁଆ ମହାକାଳ ଫଳର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଉପର ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଭିତର ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ମାନେ ଚିକଣିଆ ଛତୁଆ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋଦ୍ ସିଡିପିଓ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ସତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛତୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଏମିତି ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଥରେ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ନା ଠିକ୍। କାରଣ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଏଭଳିଆ ସବୁ ଛତୁଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସତର୍କ ଏଇଭଳିଆ ଛତୁଆ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କଣ ରହିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ।
କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଯିଏ ଯାହା ନୂଆଖାଇ ଛୁଟି ସାରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଟ୍ରେନ ଶୌଚାଳୟ ପଥରେ, କିଏ ଚଲା ପଥରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ବା କରିବେ? ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଘରକୁ ପଠାଇବେ। ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲନ୍ତା ଦାଦନ ଲୋକମାନେ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଆ ହେଲା ବେଉସା। ଆମେ ଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଶେଷରେ ବାହାରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ରହିବୁ। ଆମର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତରେ ଆମଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଥାଇ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତାଲିବାନର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଲିବାନର ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଲିବାନର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ତାଲିବାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ଦାଢ଼ି କାଟିବେ ନାହିଁ, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକେଇବେନି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି କଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ଏଭଳି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗର୍ତ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର। ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 2023ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଅଭିଯାନ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ପଠାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରେଟର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତଳ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ 160 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗାତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-4 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-4 ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ସବୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆଗେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ପୁଣି ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି 28 ତାରିଖରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସର୍ଭେ ସରିଲା। 10 ମିଟର ଭିତରେ ଚିତ୍ର କହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି। ଶେଷ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଆଉ 2 ଦିନ ଧରି ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। 3ଟି ଆଣ୍ଟିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକାଠି କରି ଲ୍ୟାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ତେବେ ଭିତର କାନ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଫାଟ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି? ଆଉ ଏ ସର୍ଭେ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ନିକଟରେ 7 ଥରରେ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଲ୍ୟାବରେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଖବର ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।